لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مصفى قسنا وهبانا معالك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة همانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبغوا لوليه عنوانا والتابعين لهم بسلك ما حدا حال المودة هيج الأسجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المهم إلا وأدعوا وجه النسوانا أين المحبون الذين عليهم بذول النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتصوا الزبرانا فاحتاجت الأرواح تستقل اللقاء وتهن تسأل ربها رضوانا حال المحبين كذا تسمع إلى سير المسفى والريف العزانا وانسد إلى أوصاف طه المجتبى وغدر قلبك يمتلي يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا وبارك على نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طاعته من نبي في ذكره عازم به من نانا ورحمة المولى تأم قوله فليفرحوا وغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من عنسانا واستسرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفيد من قبلة أنزى وخي قضانا وقر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلوني بين الكيار مصانا لم نفترق من صعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فنكيار من كيار قد قرنت من نكاه إليه صانا طهره الله مهبتره وما برا كمثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوكيل رب الأرش قد أوصى يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من
إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نصر إله نعوده في القلب بينها لنا تبيانا أخذ بسوق النبيين لما آتيتكم من حكمة لسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتسبحون أعوانا قد بشروا الأقوام بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافعين ومسافئ أنا قد لا أتوانى حتى أنادى ارفع وسل طعما وكل يسمع لقولك النجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا عاتئنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا ولقد أباق الله منه هنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معطي تقصر أن أطاعه هنانا بالله كرز ذكرى واسم محمد كيما عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى آل سيدنا
بدون النبي أحمد يا نانا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا نانا 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 دعاني نويا بدون النبي أحمد دعاني نويا بدون النبي أحمد يا نانا نبي محمد ذلك الفرج من الله يا نانا يا نانا يا نانا يا نانا يا نانا
يا زواده والبشر أتحاب لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا فالأنا بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كل القلوب إلى الرسول تميل ومن بهذا شاهد ودليل إلى الرسول تميل ومن بهذا شاهد ودليل أما الدليل أما الدليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تشيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا أحمد هذا لرب العالمين رسول يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام هدرات الإمام وأمير البيان هدرات الإمام هدرات الإمام أمير البيان هدرات الإمام ورفيق الرسول وصحبه الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام
وصحبه الكرام يا أبا الحسن عليك سلام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام يا أبا الحسن عليك سلام يا رفيق الرسول وصحبه الكرام يا نبي الرسول وصحبه الكرام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله على سيدنا محمد ربي خلق طه من نور فيه اختراع ناداه عبد يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه اختراع فيه اختراع ناداه عبد يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتضى بيت المعمور صلى إيمان لما ارتضى بيت المعمور صلى إيمان وقاتنا من ربه بني الجليل البني الجليل ربي خلق طه من نور فيه كرام ناداه عبد يا مختار أنت الأمين أنت الأمين امر ضعاف فقضى بالرحوم يوم الزحام يوم الزحام امر ضعاف فقضى بالرحوم يوم الزحام يوم الزحام صلي على باقي الأنوار عين اليقين عين اليقين ربي خلق طه من نور فيه كرام فيه كرام
سليمان لما ارتضى بيت المعمور صلى إيمان صلى إيمان وقاتنا من ربه بني الجميع المبين ربي على طه صلوا على النبي محمد. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fil milad salatan daimatan bidawami mulkillah salatan daimatan bidawami mulkillah
Sallu ala Nabi Muhammad. Kita baca mabruk alfa mabruk. Id milad dari ananda kami Indri Riyani. Itu ada di belakang sana, anaknya Om Bandi. Kita doakan mudah-mudahan ananda Indri Riyani mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badannya, insyaallah diberikan kesuksesan dalam cita-citanya, dalam studinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak yang berbakti kepada orang tuanya, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang selalu diberikan keberkahan di dunianya dan di akhiratnya. Amin, Allahumma amin. Dan juga untuk ananda Nabila Zahra binti Haji Suhaimi ulang tahun juga, dan juga ananda Agnia, ya, Agnia binti Rashid Abdul Rashid, dan juga Marwah Siti Marwah bin Haji Ansari. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya diberikan umur yang panjang, disehatkan badan, dan mudah-mudahan dijadikan anak yang saleh dan salehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, disukseskan dalam cita-citanya, disukseskan dalam pelajarannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membahagiakan hati kedua orang tuanya. Al-Fatihah. Amin. Mabruk alfa mabruk.
Selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah Padamu. Selamat dari Allah Padamu. صل وسلم وبارك لما دنوت البروز لأحمد عنيد لمن ما شاء قد كان حملت من الأمينة بنت وهب بلاه على الإله مكان بولد المختار عبد الله بن عبد المطلب والبرهان قد كان يكبر نور طه وجاءه وسرى إلى الابن الرسول صلى الله عليه وهو ابن حاسم الكريم الشام بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما وشانه قد ابتلع جسم ذلك سانا صلى الله عليه وفض وصول المصطفى حتى ترى في سلسلات وصري ودلانا فهناك كف واعلم برفيل اسماعيل لأنا للأبي صلى الله عليه وحينما حملت بها آمنة تشكو سيئا يأخذ النسوانا وبها على اللطف من رب السماء عمص الأذى والأمن والأحزان وروت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن الشرف الأكوان بالدور من في بطنها فاستبشرت ودنا المقام فعذر يزر دوانا سبحان الله سبحان الله ولا إله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل أرض أبدا عدد خلقه ورد نفسه وزن العرش ومداد جلاله
ودجلت الأنوار من كل الجهات فوقت بلد المشفى حانا وقبيل فجر أبرز الشمس الهدى ضرب الحبيب مكرما وصانا صلى الله ربنا صل على
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Amin. Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم أوصل وبلغ وتقبل ما قرأناه من القرآن العظيم وما هلنا قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدم ونهدي إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولكل من صحابة لرسول الله أجمعين ووالدينا ووالديكم أمهاتنا أمهاتكم أمهات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح مولانا بن حجي محمد دين ما إلى روح الحبيب حامد بن عباس البهاشم ثم إلى روح اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة منازلهم ومساكنهم يا أرحم الراحمين أوصل اللهم الثواب ذلك منا إليهم واجعلنا وسيلة بين أيديهم اللهم اجعل له من النار وحجابا له من النار وشراء له من النار وفكاكا له من النار اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل الدنيا ولا غفار النيران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du di halaman 11 di kitab Nasal Ibad karya daripada Imam atau Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau di sini menulis wal maqalatul al-hamisatu asyarah, perkataan yang ke-15. Ruya anna rajulan, disebutkan ada seorang laki-laki min Bani Israel, dari Bani Israel, jama'a thamanina tabutan, mengumpulkan akan 80 peti kotak box, ya kan? Apa yang dikumpulkan itu selama sebanyak 80 peti minal ilmi, daripada ilmu. Coba kita bayangkan nih Pak Haji, 80 kotaknya zaman dulu itu besar-besar, ya kan? Nenek atau kakek saya itu kalau kemarin waktu dulu zaman beliau menunaikan ibadah haji itu saya lihat di rumah nenek itu masih ada peti beliau untuk perbekalan dari Indonesia ke tanah suci Mekah sana. Mereka itu naik kapal, tentu saja tas mereka, peti mereka itu harus kuat besi, ada gambarnya macam-macam, ada warnanya macam-macam juga. Kenapa? Karena akan diangkat, karena akan dilempar, karena akan supaya kuat itu. Nah, ini aja mau ke tanah suci Mekah aja perbekalan banyak sekali dan petinya besar. Nah, kalau yang ini kita bayangkan ngumpulkan 80 peti, mengumpulkan 80 peti daripada kitab. Nuai adakah sampai 2 peti? Belum. Coba berapa tahun sekolah di Al-Falah, ya kan? Belum sampai 2 peti, ya kan? Nggak tahu nanti kalau habis man ini pindah lagi, ya. Jadi apa nanti, ya? Atau ke Tarim langsung kan jadi nanti. Nah, itu semuanya yang 80 peti itu semuanya kitab. Nah, coba kita bayangkan, semuanya kitab. Nah, ya. Tapi apa? Ya, apa yang 80 kotak itu? Itu semuanya daripada peti, daripada semuanya itu kitab. Disebutkan bahwa orang yang tadi itu
lam yantafi' bi ilmihi, tidak bisa mengambil ilmunya daripada kitab tadi. Ya, jadi kitabnya itu seperti tokoh kitab. Ya kan? Apakah tokoh kitab itu orang yang alim? Ya, bukan. Apakah orang yang punya, yang jaga toko kitab itu orangnya membaca semuanya akan kitab itu? Tidak. Atau orang yang menjaga toko kitab itu adalah orang yang mengamalkan semua yang dijualnya? Tidak. Jadi 80 daripada peti itu yang isinya semua kitab itu tidak mengambil manfaat dari orang yang punya ini. Coba. Nah, maka Allah pun fa'ahallahu ta'ala ila nabihim alaihi salam, maka Allah pun mewahyukan kepada nabi mereka, nabi Bani Israel nih, ya, disampaikan kepada anak muda yang mengumpulkan 80 peti daripada kitab tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, kata Allah, qul li hadzal jami', katakan bagi orang yang qul li hadzal jami', katakan bagi pemuda yang tadi mengumpulkan kitab sampai 80 peti. Ayo katakan, kata Allah nih. Apa kata Allah? Lau jama'ta katsiran minal ilmi, seandainya engkau, ini yang kata Allah kepada pemuda ini, kepada orang yang mengumpulkan 80 peti daripada kitab tadi, seandainya engkau kumpulkan, ya, engkau kumpulkan daripada minal katsiran minal ilmi, banyak daripada ilmu, lam yanfa' tidak akan memberi manfaat kepada engkau, illa kecuali. Jadi ilmu yang banyak tadi itu tidak bermanfaat, tapi dengan 3 ini maka engkau bisa, apabila engkau amalkan, maka semua yang ada dalam kitab itu bisa akan bermanfaat untuk kita. Apa itu? Anta'mala, kecuali engkau mengamalkan bisalasati asya, dengan 3 perkara. Nah, jadi kalau kita ngamalkan daripada 3 ini, maka ilmu yang banyak tadi termasuk sudah kita pengamalan ilmu. Ya. Jadi ibu bapak, kata guru saya, kalau kita belajar, kalau kita nuntut ilmu, misalnya nih, kita belajar tentang siwak, maka pulang daripada sini kita langsung berniat, saya ngamalkan apa yang sudah saya dapat daripada ilmu, pakai siwak. Seandainya tidak punya siwak, kita ambil kain, apakah itu kain selendang, kita gosokkan gigi kita, itu sudah dikatakan siwak. Atau kita itu tidak punya apa namanya, kalau ibu-ibu tidak punya selendang, maka ambil ujung daripada baju atau apa namanya, ujung daripada ini tangan ini, bajunya itu digosok, itu dapat pahala sunnah. Kata Nabi, barang siapa yang sholat dengan siwak, maka itu derajatnya 70, dibandingkan dengan tidak pakai siwak, tidak dapat pahala derajat itu. Dan coba seandainya nih kita sholat 70 kali dengan orang yang cuma 2 rakaat saja, itu dengan siwak bedanya sangat jauh. Mencoba dengan siwak aja. Nah, dan ini manfaat siwak ini sangat banyak. Pertama, menguatkan gigi. Yang kedua, menghilangkan aroma yang tidak sedap. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, akan dimudahkan nanti di akhir hayatnya mengucap syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang selanjutnya, dia akan diberikan akal yang cerdas, akal yang hebat, akal yang cepat hafal, yang sangat ingat. Jadi bersiwak. Tapi jangan siwak itu minjam tangannya teman. Pak Haji minjam tangannya, jarinya, gosokkan di giginya. Wah, ini ya Allah, situ salah, ya kan?
Itu pakai kain aja, jangan minjem tangan jari orang, jari kita aja makro, apalagi jari orang, ya kan? Nggak sampai ke mulut, nggak sampai ke gigi ditempelengnya kita. Kenapa? Karena tidak baik, ya. Nah, jadi siwak itu, dan ini siwak, ya, dan ini siwak, ya, terutama yang sholat itu ramah itu, ya. Nah, itu kita sekali kita ngamalkan ilmu yang kita dapat dari guru kita sudah dikatakan orang yang mengamalkan ilmu. Ya, sebagaimana yang tadi itu. Di dalam kitab Dubat mengatakan disebutkan di situ mu'adzabun min qablil ubadil wasan. Ya. Orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan akan ilmu, maka dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum orang yang menyembah berhala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh sebab ini nih, ya, kalau kita tidak nuntut ilmu, ada satu ilmu yang kita dapat, kita amalkan. Walaupun itu cuma sekali dalam seumur hidup. Ya, sekali dalam seumur hidup. Yang kemana yang dulu kita sering ceritakan tentang orang yang dapat syafaat dari Nabi, yang cuma sholawat kepada Nabi satu kali dalam seumur hidupnya. Sekali dalam seumur hidupnya. Kapan? Waktu dia mau nikah, ya kan? Cuma itu saja, disuruh penghulu, ayo syahadat, asyhadu. Itu pun salah-salah, asyhadu alla ilaha illallah salah-salah, tapi wa asyhadu anna Muhammad nama Muhammad itu disebutkan, maka itu pun diberi syafaat oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba untungnya kita punya Nabi, ya, Syafi'ul Musyaffa, Nabi yang memberi syafaat dan akan memberi syafaat lagi sampai kepada yang lainnya. Ya Allah. Nah, itu kita amalkan, ya kan? Kita amalkan, ya. Nah, begitu juga kalau kita itu memasukkan akan sedekah salawat, infak salawat. Nah, itu kita pasang niat, ya, kita pasang niat, ya Allah, dengan berkat salawat, dengan berkat saya mengeluarkan harta saya, ya Allah, mudah-mudahan saya dibalas dengan balasan berlipat ganda, ya Allah, mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan luas rezeki, toko laris manis, ya Allah, mudah-mudahan suami saya tidak kawin lagi, ya Allah, ya kan, ya Allah, mudah-mudahan istri saya tambah sayang sama saya. Niatnya macam-macam. Satu yang akan kita keluarkan, niatnya banyak. Nah, itu ilmu kita amalkan. Setiap kita setiap kita ada sedekah, ada infak, itu kita niat macam-macam, ya, kita macam-macam. Kenapa? Karena tidak akan mengurangi pahala daripada semua itu. Semua akan Allah berikan. Apakah Allah akan berikan nanti diluaskan rezeki dengan berkat sedekah, dengan berkat dia bersalawat, apalagi dia bersedekah di waktu orang bersalawat. Coba ilmu diamalkan, ya. Begitu juga tentang ilmu bagaimana berkhidmah, ya, kata Abah Guru Sekumpul, kalau kita ingin mendapat keberkahan dan ilmu, maka khidmah. Kan ada dikatakan 3 orang nih datang, dia niat untuk dapat ilmu, datang duduk belajar, dia dapat ilmu, pulang dia dengan ilmu, ya. Ada yang satu orang ingin keberkahan saja, datang ke majelis, ingin datang ke satu tempat ilmu, dia datang untuk dapat keberkahan, dapat berkah, pulang dia dapat berkah. Ada yang ketiga orang ini, yang nomor 3 ini dia itu niat ke dalam majelis atau datang ke majelis ini cuma dia niat untuk khidmah. Khidmah tahu khidmah? Melayani, ya, membantu, memberikan bantuan dengan tenaga atau pikiran atau apapun yang dia bisa untuk sesuatu kebaikan, itu khidmah. Sampai di Jawa itu ada al-khidmah, ya, sangat besar sekali itu, ya kan, majelis al-khidmah itu besar sekali, ya, karena di sini khidmah itu penting sekali, sampai dikatakan man khadam qaddam,
Ya, ada yang disebutkan man khaddam quddim. Barang siapa yang berkhidmah dia akan dimuliakan, akan dimajukan, akan didepankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ya. Nih. Khidmah itu penting sekali bagi orang yang menuntut ilmu. Ya. Bukan cuma khidmah itu adalah hal yang biasa, tapi itulah yang akan memberikan jalan yang cepat. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu yang dengan baju masih ada merasa. Tapi kalau ada orang yang khidmah, dengan dia itu membantu, dengan dia membersihkan, dengan dia apa, itu semua tidak ada. Saya ini mau dipuji, saya ini tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, oleh sebab itulah ini ilmu maka kita amalkan. Nah, 3 yang kita amalkan maka kita akan mendapat daripada orang yang dikatakan orang yang mengamalkan ilmu. Apa itu? La tuhibbud dunya. Jangan cinta dunia. Nah, apa dunia itu? Mata'uha wa zuhrufuha. Apakah itu harta bendanya atau perhiasannya? Artinya kita boleh kita itu punya mobil, boleh kita punya rumah, boleh kita punya apalagi punya mau sepeda kah, mau punya apakah, tapi jangan dijadikan dunia itu adalah di dalam hati, yang apabila hilang sedih, yang apabila kurang sedih, apabila kita tidak dapat sedih. Inilah yang tidak disukai. Nah, kata di dalam bahasa ini la tuhibbud dunya, jangan cintai dunia. Dunia ini darul bala, dunia ini sudah tua. Di zaman Nabi aja itu nenek-nenek sudah. Jadi ada nenek-nenek yang berhias dengan gincu, dengan perhiasan yang menor, ya, dengan semuanya pakaian yang semuanya indah, memanggil Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Maka Nabi pun bertanya kepada malaikat Jibril, itu siapa? Ada orang tua, nenek-nenek berpakaian menor, berhiasan menor, berpakaian yang indah-indah, siapa dia itu? Maka kata malaikat Jibril, itu adalah dunia, itu adalah dunia. Ya, jadi kita itu bukan membenci dunia dengan meninggalkan dunia, sama sekali tidak. Ini pakaian termasuk dunia, ya kan, mikrofon juga termasuk dunia, ya, semuanya termasuk dunia. Maka jadikan dunia itu sebagai jembatan untuk menuju akhirat. Jadikan dunia ini sebagai jembatan menuju akhirat. Berapa banyak orang yang dia itu zahirnya masyghul bid dunya, sibuk dengan dunia, kerjaannya cuma dunia, tapi hati mereka sama Allah. Ya, hati mereka sama Allah. Nah, jadi jangan disangka, jangan dilihat orang itu, dia itu dengan sibuk dengan dunia, dia itu adalah hina. Tidak. Banyak di antara orang-orang yang alim di kota Tarim itu, mereka adalah pedagang. Banyak yang di antara wali-wali itu, mereka adalah orang yang duduk-duduk saja. Kenapa? Karena mereka itu bukan jasad yang mereka hubungkan kepada Allah, tapi hati mereka yang terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kita lihat itu. Nah, itu jadi jangan cintai dunia, dalam artian jangan cintai dunia itu jangan diletakkan di hati. Mobil kiai kita coba lihat Alphard yang harganya 1 M, ada yang berapa M, ada yang berapa ratus juta, ya. Sarungnya kiai kita itu BHS. Nah, BHS itu ada yang sampai 3 juta, sampai berapa juta kan, coba. Belum lagi cincin-cincinnya, ya kan? Ada yang berapa ratus juta, belum lagi gelang jamnya, jam tangannya yang merek Rolex. Ya. Saya pernah ketemu sama kiai, mobilnya banyak, mobilnya mewah-mewah. Waktu saya ketemu tuh pas di Samarinda, bersalaman pas beliau itu pakai tangan pendek, baju kaos saja, bersalaman menerima tamu, menerima saya sama teman-teman. Beliau ini pakai jam tangan
masih Rolex, harganya itu zaman dulu itu 200 jutaan lebih, 200 juta. Harga mobilnya saya itu, harga mobil Expander itu dipakai di tangan. Coba. Ya. Kemudian lagi sandalnya, ada Habib itu sandalnya. Itu tidak murah. Itu mahal. Coba lihat yang anak-anak muda itu. Saya pernah lihat itu sepatunya aja sampai berapa puluh juta. Ya, sneaker itu apa namanya, apa sepatu anak muda itu ada sandal yang mahal juga dipakai sama Habib itu. Kata Habib itu, saya ingin melihatkan kepada orang, saya ini tidak terlalu dibudak oleh dunia, dan dunia di bawah saya pakai yang mahal. Coba pikirannya Habib itu. Nah, ya, doakan aja mudah-mudahan saya juga menjadi orang yang bisa menjadikan dunia itu di bawah saya. Artinya ini dunia, ya, saya mau pakai yang mewah itu dunia, ya, ingin menampakkan kepada orang bahwa inilah dunia. Nah, coba ya, mudah-mudahan ya, amin Allahumma amin. Nggak tahu nanti tahun depan bisa ganti Expander jadi Fortuner atau jadi Pajero Sport kan, amin Allahumma amin. Nggak tahu kita, ya nggak tahu kita. Itu jadi jangan katakan orang yang cinta dunia, oh itu hubud dunia itu hatinya rusak itu, jangan, tak boleh kita katakan itu, ya. Mereka ingin supaya inilah dunia yang di bawah saya yang atur dunia. Coba, ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah disebutkan di sini palaisat bidaril mu'minina ya, bahwa dunia itu bukan tempatnya orang mukmin, ya. Jadi ad-dunya sijnul mukmin, ya kan? Kang Hairul biasa dihafal itu ad-dunya sijnul mukmin, bahwa dunia ini adalah penjaranya orang mukmin. Wa jannatul lil kafirin, bahwa dunia ini adalah surganya bagi orang yang bukan mukmin. Tapi wal akhiratu jannatul lil mu'minin, bahwa akhirat itu adalah surganya bagi orang mukmin, ya. Terus yang satunya adalah wanar, ya, wanar lil kafirin, apa namanya, wasijnun lil kafirin, bahwa penjaranya bagi orang yang kafir. Itu dunia, ya, dunia, ya. Insyaallah. Itu yang kedua. Apa yang pertama? Yang kedua adalah la tusahibi syaitan. Jangan jadikan konco syaitan itu. Jangan jadikan sahib. Syaitan disahibi, syaitan dijadikan konco, jadikan CS. Bagaimana? Ya kan? Nah, apa sih gambarannya? Jangan dianunya. Bi antuti'a amrahu, dengan bahwasanya engkau taat akan perintahnya. Perintahnya syaitan bagaimana? Bi mukhalafati amrillah wa rasulihi, dengan mukhalafah, tidak patuh dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba ya. Kemudian lagi yang selanjutnya, apa namanya, syaitan itu falaisa birafiqil mu'minin. Syaitan itu bukan temannya, bukan apa namanya, bukan konconya orang mukmin. Syaitan itu adalah musuh kita. Nah, ini syaitan ini macam-macam, Bu. Kok usah hadir majelis malam ini gerimis, nanti sakit, kata syaitan dalam hati ini. Tidur aja di rumah, ya. Kata ibu, oh iya, ini gerimis nih, usah hadir aja majelis, tidur aja di rumah. Setan ini, ya. Kata anu lagi setan itu, ngapain ke majelis, capek-capek duduk-duduk, ngapain? Ini setan, ya kan? Habis itu banyak lagi, kamu jangan hadir majelis, ngapain? Macam-macam, pokoknya setan itu berbagai bentuk, berbagai cara untuk menghancurkan kita. Sebagaimana
dia minta sama Allah diberikan umur yang panjang untuk menggoda akan anak-anak daripada Adam. Ya. Nah, kita ini kalau kita turuti akan syaitan, maka kita tidak akan mendapat kebaikan. Mau sedekah, syaitan kata syaitan, nanti kamu habis uangmu, ya, habis uangmu nanti kamu gak dapat apa-apa, ngapain? Ini syaitan nih, ya, syaitan. Ya. Nah itu bentuknya dalam bisikan. Ada juga yang bentuknya berupa manusia, ya. Ya, mudah-mudahan insya Allah tidak ada kita di sini. Amin, Allahumma amin. Ya, itu syaitannya. Yang selanjutnya lagi yang ketiga, la tu'di ahadan, jangan sakiti akan seseorang min ibadillah, dari hamba-hamba Allah. Ya, falaisa biharfatil mu'minin, bahwa menyakiti al-idza itu bukan pekerjaan daripada orang mukmin. Ya. Ai li'annal idza laisa sun'atuhum, bahwasanya menyakiti itu bukan daripada pekerjaan mereka manusia, mereka mukmin. Nah, oleh sebab itu saya sering setelah majelis itu saya mengatakan mohon maaf lahir batin, minta ridho, minta halal. Kenapa? Mungkin ada ucapan saya yang menyakitin hati bapak dan ibu. Mungkin ada saya lewat naik sepeda motor tidak tertegur, atau mungkin ibu bapak senyum sama saya dan saya tidak membalas senyuman, atau mungkin datang ke rumah saya dan saya tidak mendengar suara ketokan pintu dan tidak terbukakan, atau macam-macam lah. Atau mungkin malam Jumat makanannya tidak enak, atau makanannya macam-macam, atau mungkin kepanasan, atau kelamaan, atau macam-macam. Nah, sehingga saya itu minta maaf, minta ridho. Dan juga saya minta ridho kalau ada temakan. Misalnya bapak ibu mengucapin, nih untuk apa namanya, untuk buan laskar, saya ikut makan. Ya, saya ikut makan. Itu kan bukan hak saya, tapi saya ikut makan. Jadi saya itu setiap apa yang ibu bapak berikan kepada siapapun saya minta ridho, minta halal kalau kemakan. Ya kan? Misalnya nih Pak Sapri ngasih gula, ini buat laskar, saya ikut makan, minum gula di situ. Saya bukan hak saya itu, tapi saya minta ridho, minta halal. Ada yang ngasih kopi misalnya buat laskar, ucapannya itu ngasihnya buat laskar. Coba seandainya ngasih nih, gak usah buat lah, ya nggak ada ujung-ujung embel-embelnya lah. Ada yang guru, nih buat bensin guru, ya kan, buat bensin guru. Ini ngasihnya 200.000 naik sepeda motor, kemana habisnya tuh bensinnya itu? Keliling-keliling. Coba ini guru, ini ya terserah guru mau makan kah, mau bensin kah, mau apakah, kan enak. Ini enggak, pesannya untuk bensin, ya. Jadi kita 200.000 itu untuk bensin naik sepeda motor, kemana itu, ya kan? Kecuali misalnya ke Banjar 200.000, ya mungkin habis saja Pak, ya kan? Atau ini guru, duit rokok guru, ayo, siapa yang mau beli rokok? Saya nggak bisa rokok, ya kan? Nah, coba, guru, ini guru, apa namanya, untuk guru sendiri. Ini anak saya, istri saya juga mau makan misalnya. Ayo. Nah tuh jadi jangan embel-embel lah kalau mau ngasih, jangan embel-embel. Kenapa? Karena nanti ada hak di situ. Dan itu, nah ingat perlu bapak, saya ingat pas waktu ingat ini. Kalau kita ngundang orang, jangan tulis di situ binyanya Pak Haji Husnul dan istri. Anaknya nanti ikut makan di situ, itu juga hak orang itu. Nah, jadi sekeluarga gitu misalnya Pak Haji Husnul sekeluarga. Nah terserah aja yang mau bawa. Ya nggak mungkin dia bawa sekampungan. Ayo kita hadir majelis, nggak mungkin kan? Pak Haji Husnul bawa sekampungan, nggak mungkin. Nah begitu juga kalau ngundang saya, ya ngundang
nih siapa nama sekeluarga aja gitu, tulisannya enak lah. Jadi nanti mungkin saya bawa anak saya yang kecil. Nah kalau ditinggal sendirian di rumah kan nggak mungkin. Habis itu kalau saya saya nggak datang ke Banu karena anak saya kan susah juga. Nah jadi itulah cara-caranya supaya tidak kena makan haknya orang lain. Ya. Nah gini, jadi saya itu minta ridho, minta halal. Ya, minta ridho, minta halal setiap selesai daripada pengajian. Dan ada Abah Guru Zuhdi itu, beliau ya Allah salaman kepada siapapun beliau itu mengatakan minta ridho, minta halal, minta ridho, minta rela, minta rela, minta ridho, minta ridho. Dan coba sama anak kecil pun beliau salaman minta ridho, minta halal. Salaman, kita ini salaman sama guru senang, bahagia. Tapi yang beliau ucapkan itu minta ridho, minta halal. Ya, coba. Nah inilah yang perlu perlu kita itu jangan sampai menyakiti orang. Jangan sampai ucapan kita menyakiti orang, atau tingkah laku kita, atau siapapun itu jangan sampai kita menyakiti orang. Ya, hendaklah kita minta maaf dan kita memberi maaf kepada orang lain. Ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan ada berkahnya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini dijadikan adalah sebagai arahan, sebagai pelajaran, sebagai bimbingan buat kita untuk menuju kepada Allah, menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan dengan adanya kita hadir di majelis salawat kepada Nabi dan majelis ilmu ini, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya rezeki yang halal yang banyak, dan mudah-mudahan toko kita, usaha kita, pekerjaan kita diberkahi oleh Allah. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menunaikan ibadah umrah, untuk menunaikan ibadah haji. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang panjang kepada kita. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, keluarga kita, dan semua orang yang kita cintai. Dan mudah-mudahan anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang menyejukkan dan menyenangkan hati kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan anak kita dijadikan ulama amilin, dijadikan orang yang menghafal Al-Quran, jadikan orang yang menghafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan negara Indonesia kita dijadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Mudah-mudahan diangkat bala dan musibah daripada negara Indonesia. Dan juga mudah-mudahan dijaga, dipelihara oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan diturunkan keberkahan, diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kota Bontang yang kita cintai ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dilindungi oleh Allah daripada bala dan musibah. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para yang menyumbang daripada majelis ini, tenaganya, pikirannya, hartanya, dan juga kepada Masjid Al-Ba'ithu, mudah-mudahan daripada pikiran, tenaganya, dan hartanya untuk pembangunan masjid sana, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan semuanya itu menjadi amal jariyah. Dan mudah-mudahan nanti dibalas dengan balasan yang berlipat ganda, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan membelinya dengan surga, menggantinya dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kepada yang sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah, dijaga dan dipelihara, dan dihilangkan daripada segala penyakit yang ada dalam dirinya. Bisirin Nabi wa alin Nabi. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qad wa tanfaruju bil qurbat wa bil khawait wa tanalu bil ghaib wa husnul khawatim tasqal qamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu sayyidina wa nabiyuna Muhammadin abduka wa rasuluka wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu sayyidina wa nabiyuna Muhammadin abduka wa rasuluka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.